ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿತನವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಲಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿಯವರಾಗಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಆಗಲಿ, UN ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದುರಂತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೋಲೆ. हम लोग ये जंग के लिए अभी तैयार हुए हैं, जैसे 1940 से लेके जैसे आज़ादी के लिए लड़ने के लिए निकले थे. अभी हम लोग भी पहले गोरों से लड़े थे, अभी चोरों के साथ लड़ने के लिए निकले हैं. अभी चोरों के साथ हम लड़ेंगे, हम जेल को जाने के लिए भी रेडी हैं. जब तक मोदी को हराएंगे नहीं, हम लोग घर में सोने के लिए तैयार नहीं हैं. आज पिछले 10 साल से इस देश में राम की राजनीति, गाय की राजनीति, केसरी कलर की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, नफरत की राजनीति, मन की बात की राजनीति, ये राजनीति की जा रही है. अरविंद केजरीवाल जी जो बीजेपी का जो करप्शन के खिलाफ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते थे, और ये लोग ऑलरेडी इंडिया जो अलायंस में है, इनका सिर्फ आम आदमी पार्टी का स्टेज में नहीं, इंडिया अलायंस का स्टेज में भी बात करेंगे. तो इसलिए वो जो नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट, इसके लिए खौफ आ गया है बीजेपी, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को. वो खौफ का वजह से ये अरेस्ट हुआ है. और जैसे ही अमित शाह जी हवाई जहाज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज धरना. बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आम आदमी पार्टी के रियासती सदर मुख्यमंत्री चंद्रू की सदारत में एहतजाज. आज बरोज इतवार बतारीख 31 मार्च को हुए इस एहतजाज में कांग्रेस, CPI, CPIM, SDPI और दीगर पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया. इन सब ने एक आवाज में मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और अवाम से अपील की कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सबक सिखाएं, मुल्क में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए इंडिया अलायंस को कामयाब बनाएं. जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट. ಎರಡು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎರಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಮುಂಚೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಸಮಾನತೆ. ಇವರು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಿಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅದರ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಇವಾಗ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಇದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಸಮಾನತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 12th ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಒಂದು 200 ದೇಶ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವ ದೇಶ ಬೇರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದೇಶ ಇದೆ. 12 ದೇಶ ನಾವು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಹುಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೈನಾರಿಟಿ, ದಲಿತರು, ವಿಮೆನ್, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ 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 ವೆಲ್ತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು 20 ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎನಿಮಿಟಿ, ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಎನಿಮಿಟಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೆನ್ ವಿಮೆನ್, ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊರೇನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ. ಹೋರಾಟ ಟೈಮ್ ಇದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಅಂತ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಸೋರೇನ್ ಅವರೇ ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಜೈಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इस प्रोटेस्ट के बारे में इतना ही कहना है कि ये आज़ादी की लड़ाई जैसे एक दूसरी लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर में एक राजनीतिक पार्टी राजनीति करने नहीं, इस देश को तोड़ने के लिए आई है। आज पिछले 10 साल से इस देश में राम की राजनीति, गाय की राजनीति, केसरी कलर की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, नफरत की राजनीति, मन की बात की राजनीति, ये राजनीति की जा रही है। शर्मनाक है, राम के नाम पे राजनीति हो रही है। शर्मनाक है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो गाय का मांस निर्यात कर रही थी उनके ऊपर उंगली उठाने वाला आज गाय की ज्यादा मांस ये लोग निर्यात कर रहे हैं। मैं विशेष करके ये जो हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम आने के बाद हम हिंदू नहीं बने। तुमने 2 करोड़ नौकरी देंगे कहा था, आप नौकरी दे पाए नहीं। तो किसानों की रोजगार डबल करेंगे, आप रोजगार डबल कर नहीं पाए। हमारी महिलाएं जो मेडल जीत के लाती है उन महिलाओं को ब्रजभूषण जैसा आदमी शोषण करता है, उसको प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार, उसको आप लाके डिप्टी सीएम बनाते हो और आप बोलते हो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो इस देश के अंदर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस नफरत की राजनीति जो चल रही है उसके साथ साथ बीजेपी ने जो एक नारा दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त एक भारत बनाएंगे, एक्चुअल में बीजेपी का नारा है इस देश में ऑपोजिशन मुक्त भारत करना। मोदी जी को ऑपोजिशन पसंद नहीं है और खास करके आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति जिस तरह से बीजेपी के वोट को खत्म कर रहा है, वो दहशत कि इस बार मन की बात की राजनीति हारने जा रही है पूरे भारत में। भारत के हिंदू भी जाग चुके हैं। आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते नहीं हो, आपके किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं, आपकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, नौकरी लेने के लिए युवक इधर से उधर भटक रहा है पूरे देश में। तो उसके खिलाफ सारे हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, किसान, महिलाएं, युवक सारे जन एक होकर और बीजेपी का खात्मा निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आप लिख के रखिए, आप कितना भी कुतंत्र कर लीजिए, आपका खात्मा 150 सीट के अंदर हो जाएगा। अगर 150 भी आ गई तो इसको राम जी की कृपा मानिएगा। अब इन्होंने एक नीच काम देश में शुरू किया है, जो अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति कह रहे थे, दाऊद इब्राहिम जैसे हफ्ता वसूली करने वाला काम इन्होंने चालू किया है। बॉन्ड की राजनीति, किसी पे रेड करो और चंदा लो, चंदा दो धंधा लो, ये राजनीति देश में चालू है। ये राजनीति देश के सारे लोग समझ रहे हैं, सारे युवा समझ रहे हैं। ये जो पकौड़ा बेचने युवाओं को बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़ा बेचो, 2 करोड़ नौकरी देने वाले आज ये पूरे देश के सामने उजागर हो चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश के जो लोग हैं, आज जो महीना भर बचा हुआ है, एक नागरिक के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप हर आदमी अपने अपने गली में, अपने घरों के पास, अपने एरिया में जाकर इस गंदी राजनीति को हराने के लिए एक हो जाइए। इनकी राजनीति अब खत्म होने वाली है। आप एक अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किए हो, ठीक है, देश में हर एक आम आदमी का कार्यकर्ता 100 अरविंद केजरीवाल के जैसे रास्ते में उतर के आज आपको हराने के लिए तैयार है। देश का हर नागरिक आज केजरीवाल बन के लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और इससे जनता खुश है। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी, इनका काम झूठ फैलाना है, तो इसमें मैं क्या कमेंट करूं। नौकरी मिल रही है आज देश के अंदर में, देश को छोड़िए, आप तो विदेशों में अपनी नाक कटवा के आ गए हो, संयुक्त राष्ट्र में आप नाक कटवा ली हो अपनी। लोग आपके प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, एक ईमानदार गवर्नेंस मॉडल देने वाले आदमी को आप जिस तरह से जेल में डाल रहे हो, आज विदेशों में इसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है। ये शर्मनाक चीज है। तो इनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने ना नौकरी दी है, ना किसान का इनकम डबल हुआ है, कुछ भी चीज यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ हुआ है तो एक झूठ और लूट चला है। और एक वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर नाम का वॉशिंग पाउडर बीजेपी के पास है। आप कहीं भी भ्रष्टाचार कीजिए, लेकिन बीजेपी में आ जाइए तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे। ये राजनीति देश में चल रही है। मोदी के फॉलोअर्स या बीजेपी के लीडर से बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। 370 हटाया गया है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस तरह जो भी उन्होंने वादे किए। देखिए, मैं 1-2 चीज कहना चाहता हूँ कि 370 से मुझे क्या फायदा हुआ, ये मुझे मालूम होना चाहिए। राम मंदिर, आप देश के जितने भी अगर हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हम लोग कितने व्यथित हैं कि राम मंदिर का ओपनिंग आपने किससे करवाया है। मिस्टर मोदी, योगी, आनंदीबेन, मोहन भागवत, 4 आदमी गर्भगृह में थे।
हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमारे 4 पीठ में जो शंकराचार्य हैं, उन चारों शंकराचार्य का आपने बहिष्कार किया, हिंदू धर्म के ऊपर थू कर दिया आपने। ऐसे लोगों का क्या हिंदू वोट डालेंगे? गौ माता को आपने राजनीति में इस्तेमाल किया, क्या ऐसे लोगों को हिंदू वोट डालेंगे? अब हिंदू जाग चुके हैं, तो आपको हिंदू राजनीति नहीं चलेगी। जैसा मुसलमान की राजनीति देश में हारी थी, इस बार अब हिंदू राजनीति भी हारेगी। अब इस देश में सारे लोग एक होकर ये जो संविधान विरोधी, ये जो लोकतंत्र विरोधी, ये जो नफरत पैदा करने वाले, ये डेमोक्रेसी को तोड़ने वाले ऐसे लोगों को हराने के लिए हर महिला, पुरुष, युवा, मुसलमान, हिंदू, दलित एक हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस देश के अंदर एक अच्छी राजनीति आने जा रही है। आज रामलीला मैदान और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क दोनों जगह से एक ही ऐलान होने जा रहा है, मोदी जी आपका खात्मा निश्चित है, सारे जन एक हो जाइए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय है, विजय शर्मा। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट हूँ कर्नाटका का स्टेट का। आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का जो ईडी का अरेस्ट का देकर आज आम आदमी पार्टी बेंगलुरु में आज प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया, तो इसको सपोर्ट करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में हमारे स्टेट लीडर्स और कार्यकर्ता इधर मौजूद है। क्यों हम सपोर्ट कर रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट जो है वो इलीगल है, क्योंकि ये लोग 100 करोड़ रुपीस का घोटाला का जो बात कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। केवल 4 लोग जो अप्रूवर होकर उनका स्टेटमेंट का मुताबिक लोग अरेस्ट किए हैं। क्यों अरेस्ट करके? क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ऐसा जो अरेस्ट किए, इसमें क्या समझ में आता है? क्योंकि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी जो बीजेपी का जो करप्शन के खिलाफ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते थे, और ये लोग ऑलरेडी इंडिया जो अलायंस में है, इनका सिर्फ आम आदमी पार्टी का स्टेज में नहीं, इंडिया अलायंस का स्टेज में भी बात करेंगे, तो इसलिए वो जो नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट, इसके लिए खौफ आ गया है बीजेपी, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। वो खौफ का वजह से ये अरेस्ट हुआ है। क्योंकि देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका माध्यम से, ओनली अपोजिशन का पार्टीज करप्शन करता है क्या? वो करप्शन बीजेपी वाले कितना नहीं किया? कर्नाटका एग्जाम्पल बोलेंगे तो जो बीजेपी का एमएलए बसवराज यत्नाल ने आरोप किया था 2500 करोड़ ऑफर किए हैं सीएम पोस्ट के लिए, उसका जो इंक्वायरी नहीं हुआ। जो अडगूर विश्वनाथ जो है एमएलसी है बीजेपी का, अपर भद्रा प्रोजेक्ट में 2500 रुपीस का करोड़ का जो करप्शन का चार्जेस किए थे, उसका साथ साथ 40% का कमीशन जो कर्नाटका का कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हैं, 40% कमीशन बीजेपी का हुकूमत में। ये तमाम चीजें में ईडी एक भी इंक्वायरी नहीं हुआ। जो एमएलएस को ये लोग खरीदे उस टाइम में भी इंक्वायरी नहीं हुआ। ये सब ये क्या है? इन लोग ये बार बीजेपी हारने का जो मौका है, तो इसलिए डर कर ऐसा अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। वैसा एसडीपीआई का नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब का घर को भी ईडी राइड किया था, उधर कुछ नहीं मिला। यानी कि अपोजिशन का तमाम लीडर्स को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आज एक केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग बहुत अलग अलग पार्टियों से आए थे, जैसे कि कांग्रेस से रामलिंग रेड्डी साहब आए थे, अभी कैंडिडेट जो बेंगलुरु सेंट्रल के हैं मंसूर अली खान साहब भी आए थे, और दूसरे लीडर्स भी इधर आए थे, एसटीबीआई से हैं, सीपीएम से है, और दूसरे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग इधर आए हुए हैं सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल के लिए। बहुत लोग इधर ही नहीं, दिल्ली में भी आज 5 से 6 लाख का क्राउड जमा हुआ है। बहुत अलग अलग पार्टियों से उधर ज्वाइन हुए हैं, इवन राहुल गांधी होने दो, खड़गे होने दो, तेजस्वी यादव रहने दो या अखिलेश यादव रहने दो, दोनों से भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ये जंग के लिए अभी तैयार हुए हैं, जैसे 1940 से लेके जैसे आज़ादी के लिए लड़ने के लिए निकले थे, अभी हम लोग भी पहले गोरों से लड़े थे, अभी चोरों के साथ लड़ने के लिए निकले हैं। अभी चोरों के साथ हम लड़ेंगे, हम जेल को जाने के लिए भी रेडी हैं। जब तक मोदी को हराएंगे नहीं, हम लोग घर में सोने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हम लोग जुड़े हुए हैं जी। जो एलिगेशंस हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जी, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एलिगेशंस आपको भी पता है, एवरीथिंग अभी पूरी दुनिया बात कर रही है केजरीवाल के अरेस्ट के लिए ना। यूएस भी उठ के बात किया है, उनके सेनेट भी बात किया है, अभी यूएन ने भी कल बात किया है, इवन जर्मनी की असेंबली में भी बात हुई है। ये जो भी हुआ है इलीगल हुआ है। उनको पता है केजरीवाल कैसा बंदा है, वो एक आंदोलन से वो उभरा हुआ लीडर हुआ है, लास्ट 10-12 साल में कैसा दिल्ली में चेंजेस लेके आया है, सबको पता है। लेट इट बी एजुकेशन के बारे में रहने दो या हेल्थ केयर के बारे में रहने दो या किसी भी फील्ड में होने दो, या आगे बढ़ के आके एक मिसाल बना हुआ है। जैसा कि अभी रामलिंग रेड्डी साहब ने बताया कि 2019 में उन्होंने दिल्ली में विजिट किया था, उधर की दिल्ली की स्कूल्स की वीडियोस कुछ देख के उनको एक इंस्पिरेशन हुए हैं। ऐसे ही जैसे कि बीटीएम लोग कंस्टिट्यूंसी में 22 स्कूल को उन्होंने डेवलप किया है
अभी हम लोग वही हम खुद मैं देखा हूँ, मेरे घर के नज़दीकी हैं, वो डेवलप किए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे ही जयनगर में भी सौम्या रेड्डी ने ऐसे ही इंस्पिरेशन लेके ना उधर भी डेवलप किया है। हम लोग साथ हैं, हम साथ जुड़ के लड़ेंगे, इंडिया अलायंस के साथ हम लोग मिल के जुड़ के लड़ेंगे। और आपको भी पता है दिल्ली में केजरीवाल के साथ एक केस नहीं है, बहुत अलग अलग केसेस हैं उनके ऊपर। ईडी छुटका तो सीबीआई छुटी तो एटी, वैसा कुछ ना कुछ गेम खेलते रहे। ऐसी 140 साल पुरानी कांग्रेस को ही नहीं छोड़ा, उनके अकाउंट्स को सीज करके रखा है। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को हम लोग छोड़ के नहीं देंगे। फॉर दी पीपल बाय दी पीपल हम लोग लड़के करके चुकेंगे। सर ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಎದುರೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ। ಈಗ ಅದು ಗಠಬಂಧನ ಆಗಿದ್ದದ, ನಾವು ಗಠಬಂಧನಕ್ಕಂತೂ ಬದರಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದದ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಠಬಂಧನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾವು ಹಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಂದು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನಾವು ಗಠಬಂಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ। ಯಾಕಂದರೆ ಗಠಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಆಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ರಾಮನ ಆಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಗಠಬಂಧನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, BJPಗೆಲ್ಲ BJP ಓಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಹರ್ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। मैं शिवमोगा से आया हूँ, मैं शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। आज ये केजरीवाल को क्या अरेस्ट करें उसके बारे में दिल्ली और बेंगलुरु में एक प्रोटेस्ट होना था, और प्रोटेस्ट में हमें भी शिवमोगा से 20-25 जने लोग आके हाँ कंडेंस करी ये आम आदमी बारे जो केजरीवाल को जो अरेस्ट करी उसे इमीडिएटली रिलीज़ करना, और जो उनके ऊपर मुकदमा डाल को ही वो मुकदमे को इमीडिएटली कैंसिल करना। और हमें इंडिया अलायंस को ही हमारा मेन मकसद क्या है, कांग्रेस को सपोर्ट करना नहीं, BJP को हराने के वास्ते हमें कांग्रेस को सपोर्ट करें। आज इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा और इंडिया अलायंस के लोग जीतेंगे, और हुकूमत भी इंडिया अलायंस के लोग ही बना रहे हैं। ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ। ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿಯವರಾಗಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಆಗಲಿ, UN ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದುರಂತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೋಲೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಧೋರಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ ಇರಬಾರ್ದು। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು SDP ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ। ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ। ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಧೋರಣೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಉಳಿವಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, RSSನ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ತುರುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮನ ಹೆಸರು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು, ವಿಭಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ। 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತವ್ರು, ಇದುವರೆಗೂ ಅದಾಗಿಲ್ಲ। ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು। ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸರಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ರವರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಂತ್ಕೋದ್ರು ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೆಂತ ಹಗಲು ದರೋಡೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಡಿ ತೋರಿಸೋದು, ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, CBI ತೋರಿಸೋದು, ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, IT ತೋರಿಸೋದು, ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಒಳಗೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ BJPಯ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ, BJPಯ ಉಂಡಿಗೆ 16,000 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ 9,000 ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋದಿ ದ್ವೇಷ ಇದೆ। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ BJP ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, 100 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದನ್ನು
ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ 9,000 10,000 ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 6,500 7,000 ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾ ಇದಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ 125-130 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಕೊಡೋತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊತೀರ. ನಿಮ್ಮದೇನು ಕೆಲಸ? ನೀವೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹರ್ಚಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ? ರೈತರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಒಂದು ಕಾನೂನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 7-8 ತಿಂಗಳು. ಅದನ್ನೇ UN ಹೇಳಿರೋದು. UN ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಐಡಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಿಕ್ಕರ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ 2,700 ಕೋಟಿ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಡು? ಕೇಜ್ರಿ ಮನೇಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಸೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಜೈನ್ ಮನೇಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಇಡಿನವರೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಇಡೀ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿಕ್ಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಡಿಯಿಂದ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋದು. ಅದೇ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನೋವನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಚೆಗೆ ಬಿಟ್ರ ಸಿಸೋಡಿಯಾರವರು ಏನೇನೋ ನೋವು ಮೈಗೆಲ್ಲನೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೈಲು ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಸುನೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು. ಏನೇನು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಅವರು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಇಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ, ಇದರಿಂದಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಯಾವ ವಿಚಾರ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ. ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು.